سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين، ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين، ثم إلى روح سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وسيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وسيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وسيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي وسيدنا الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المجدد محمد بن علي علوي سيدنا القطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع أولياء خصوصا إلى روح سنن بنجته شريف هداية الله بن عبد الله وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفرائهم، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني والشيخ النووي بن عمر البنتاني وأصولهما وفرائهما، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، وإلى روح الوالد حاج صافي بن ديرات وحاج سليمان والوالد حاج جميل الدين المالك المهدي بن حاج حراني وجدي كي حاج مصنف بن قرو حاج الياس وجدتي حاج فاطمه بنت صالح ومجددة حاج سليمان بن حاج قريش جدتي حاج صوفيا بنت سدين، والى ارواح جميع قرابه جماعه مسجد باسم بكري من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنه وينفعنا ببركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد. Para hadirin hadirat segenap jamaah Masjid Jami' Wisma Bakri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus segenap pengurus DKM Masjid, kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur sehat walafiat. Fi taatillah wa taati Rasulillah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Memudahkan urusan mereka, dimurahkan rezekinya, kabul hajatnya, dan mudah-mudahan istiqomah terus dalam memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada bulan ini adalah kajian akhlak dalam kitab Nasaihul Ibad. Terakhir kita membahas tentang muqaddimah dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, sang pengarang kitab mensyarahkan kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, karya Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Nah, Syekh Nawawi ini sebelum menjelaskan atau mensyarahkan apa yang akan disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, beliau ingin tabarukan dengan mencantumkan dua hadis sebagai pembuka kitabnya.
Ya, baru nanti beliau akan syarahkan syekhnya kitabnya Imam Ahmad Al-Asqalani, Imam Hajar Al-Asqalani. Yang dia nukil adalah hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dzar, sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Ini riwayatnya Imam Muslim, dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari juga ada. Ini hadis yang kuat dan ini ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karangan dari Imam Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Hadis yang ke-24 ya kalau nggak salah. Ini dinukil oleh Syekh Nawawi untuk tabarukan membuka karangannya. Dikatakan di sini an Abi Dzar Al-Ghifari. Diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Ini Abi Dzar ini salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya itu miskin. Yang memilih hidup miskin. Enggak tahu memilih atau memang miskin kali ya. Kalau Rasulullah kan memilih miskin ya. Kalau Abi Dzar ini miskin. Dan beliau termasuk khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukang megangin sendal Nabi. Jadi Nabi itu kalau kemana-mana ngajar kemana gitu ya, sampai di masjid nih, sendalnya itu dipegang sama Abi Dzar, ditaruh dalam bungkus dari sutra, dimasukin dikasih minyak wangi sama, peluk sama dia. Kalau Nabi udah selesai ngajar, taruh. Dan sahabat itu banyak yang berkhidmah sama Rasul dengan berbagai macam aktivitas. Ada yang khidmahnya ngambilin air, ada yang nyiapin baju, nyiapin kendaraan, itu khidmah. Dan kata para ulama, berapa banyak keberkahan bisa didapatkan dari khidmah yang tidak bisa didapatkan dari mencari ilmu. Jadi ada keberkahan yang lain kalau kita khidmah sama guru ya, dibandingkan cuma ngaji doang. Ngaji bagus, tapi kalau ditambah dengan khidmah akan lebih berkah. Makanya dulu kita waktu di pesantren ya, sama kiai itu macam-macam khidmah tuh. Ada yang izin sama yai, saya mau khidmah nyuci mobil. Ya, setiap hari cuci mobil. Yai, saya mau khidmah nyapu latar. Saya mau khidmah nyepel, dan itu nggak dibayar. Senang gitu. Senang kita bisa membantu guru. Bahkan kata Imam Ghazali termasuk amal yang baik itu setelah mencari ilmu adalah memberikan manfaat atau berkhidmah kepada orang-orang ahli shalah, orang-orang yang saleh dalam melakukan aktivitasnya. Ya, dan itu ada keberkahan lebih. Ya. Banyak orang-orang yang berkhidmah sama para alim ulama, sama kiai, para habaib. Dia bukan ulama, bukan orang alim, tapi Allah karuniakan anak cucunya nanti jadi kiai. Karena keberkahan khidmah sama gurunya. Jadi jangan sepelekan khidmah. Kita kalau punya guru itu, ya sebisa kita. Apa sendalnya kita rapiin kalau dia mau pulang dari majlis. Kalau di pondok itu, sendalnya udah ditata. Jadi dia nggak pakai doang. Jangan dibawa kabur sendal kiai. Jadi berkah kiai enggak gitu, nyolong namanya. Kalau mau cari berkah bilang, kiai saya minta berkahnya. Dulu kita waktu dari Yaman itu mau pulang ke Indonesia, nyari berkah guru kita, Habib, Natul Barokah Habib. Istiwa, mau apa ente? Ya, kadang dikasih siwak yang bekas pakai, kadang peci. Dan kita mintanya bekas, bukan yang baru. Dia punya banyak sarung baru, hadiah dari orang-orang. Ya, nggak mau yang baru, yang bekas, yang antum pakai. Yang biasa dipakai tahajud, biasa dipakai ngajar. Ini berkahnya. Ya, baik. Ini Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yurwihi, yang mana Nabi ini menyampaikan an Rabbi, apa yang disampaikan dari Tuhannya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Ini berarti fahuwa haditsul qudsi, hadis qudsi ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Ya ibadi, hai para hamba-hambaku. Hamba-hambaku di sini yang dimaksudkan adalah kata para ulama tafsir, ya, adalah jami'us tsaqalain, seluruh manusia dan jin. Ya, karena mereka mukallaf. Mereka terkena hukum sama seperti kita. Kita terkena hukum, jin pun terkena hukum. Siapa itu mukallaf? Syaratnya adalah orang yang baligh aqil. Orang yang sudah berakal, ya, berakal sehat dan sudah baligh. Itu terkena hukum syariat. Antum terima atau enggak terima, siap atau enggak siap, selama antum sudah baligh, selama akal antum sehat, waras, maka antum mukallaf. Mukallaf itu dipaksa ikut syariat. Ya, siap atau enggak siap. Dulu ada sahabat orang kafir Quraisy, kafir Mekah, datang menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengen menyatakan masuk Islam. Ya Rasul, ya Muhammad, dia manggil masih Muhammad. Ya Muhammad, saya mulai tertarik sama Islam dan saya ada niat ingin masuk ikut kamu. Ya.
Eh, boleh saya masuk Islam, ikut agama Islam? Oh boleh, ahlan wasahlan kata Nabi. Ya. Tapi saya punya persyaratan satu. Apa syaratnya? Saya ini termasuk orang yang candu alkohol. Nggak bisa kalau nggak minum alkohol. Mabuk. Ya saya harus mabuk. Ya. Tolong izinkan saya kalau saya memang boleh masuk Islam, diterima, izinkan saya nanti waktu Islam saya boleh mabuk. Ya. Permintaan yang luar biasa nih. Ya kita aja yang Islam kagak boleh. Dia baru masuk Islam udah bikin syarat. Ya. Kata Nabi, ya udah baca syahadat dulu aja. Kata gitu, ya. Tapi nanti kalau Islam boleh mabuk nggak? Kata Nabi, ya baca syahadat dulu. Ya, Nabi gitu. Ya, udah baca syahadat dulu. Ya, udah. Saya baca syahadat sekarang. Baca dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah. Nah, kata Nabi, mulai sekarang nggak boleh mabuk. Ya. Karena kalau orang sudah masuk Islam, mau nggak mau ikut syariat. Ya, antum siapa bagasinya harus ikut syariat. Ya, karena kita mukallaf. Kena paksaan. Itu bentuk pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut aturan. Ya. Nah, Allah memanggil ya ibadi, hai para hambaku, yaitu semua manusia dan jin. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku sendiri berbuat zalim. Allah bilang saya nggak akan pernah berbuat zalim. Saya haramkan berbuat zalim kepada diri saya. Ya saya nggak akan pernah menyakiti kalian. Apa itu zalim? Zalim itu dari segi bahasa wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Ya. Makanya lawan kata dari zalim adil. Ya, orang adil itu orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh misalnya, antum poligami. Ya. Yang diaminin kalau mau, ya kalau takut jangan diaminin. Antum poligami. Kan syaratnya poligami itu kata Allah harus bisa adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau emang antum takut enggak bisa adil, satu aja. Ya. Saya berani Ustaz, saya kayaknya bisa adil. Ya. Ternyata antum salah memaknai adil. Antum pikir adil itu harus sama rata. Enggak gitu. Antum nikah sama janda misalnya, enggak punya anak. Istri pertama, antum punya anak 3. Istri kedua, janda, nggak punya anak. Atau taruhlah punya anak 1 misalnya. Antum kasih nafkahnya sama. Sebulan 2 juta, 2 juta. Adil apa enggak itu? Adil. Adil sama rata. Adil itu bukan sama rata. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau istri pertama anaknya 3, kebutuhannya berapa anak 3 sama istri 1? Ya, sekolahnya berapa? Itu penuhin. Ya, tempat tinggalnya. Ini belum punya anak atau cuma 1, ya jangan disamain. Untung dia. Ya, antum enggak ada zalim. Nah, ini arti zalim. Dan Allah enggak akan melakukan perbuatan zalim sama sekali. Meletakkan sesuatu di tempatnya. Ya, ini menurut dari segi bahasa. Tapi menurut syariat apa itu zalim? At-tasarruf fi mulkil ghair bi ghairi haqqin. Memakai harta orang lain tanpa hak. Menggunakan harta orang lain tanpa hak. Baik menggunakan atau mengambil bahkan, ya, memiliki ini tanpa hak. Kalau dengan hak boleh. Kita minuman ini kan sebenarnya punya perusahaan aqua, cuma kita mengambil dengan hak, dengan cara apa? Jual beli. Nah, boleh. Ya. Laptop ini punya apa? Punya perusahaan Samsung misalnya. Ya, kita jual beli. Nah, boleh. Cuma kalau ente main colong aja, main ambil aja, itu zalim namanya. Ya. Dan setiap kezaliman akan ada balasannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah sudah menetapkan pada dirinya Allah tidak akan berbuat zalim. Padahal Allah sebenarnya kalau zalim pun ya nggak masalah. Orang punya dia semua. Ya. Makanya Imam Ibnu Arabi itu mengatakan tuh apa dalam satu makalahnya tuh, barang siapa ya yang memiliki sesuatu maka dia tidak akan disifati zalim terhadap miliknya itu. Karena saya memiliki sesuatu tidak akan disifati zalim terhadap miliknya. Ya. Contoh misalnya saya punya handphone 2. Ya, handphone 2. Yang satu saya lempar dari atas gedung hancur, yang satu saya kasih orang. Antum berhak nyalain saya. Marah-marahin saya. Ente handphone dibuang barangan aja. Satu dikasih orang, yang benar ente. Ente marahin saya ngapain? Itu punya saya. Itu serah saya lah. Ya. Jadi kalau orang dikatakan zalim, kalau pada milik orang lain. Kalau milik sendiri, ya enggak. Nah sebenarnya Allah mau lakukan apa saja pada kita, ya nggak masalah. Ada orang dibikin miskin semua, dibikin sehat, dibikin sakit, dibikin sukses, dibikin berantakan. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa boleh? Itu punya dia. Ya kita nggak bisa ngatur. Kita ini punya Allah. Dan Allah nggak akan, walaupun Allah bisa seperti itu, tapi Allah tidak akan berbuat
zalim. Ya. Jadi jangan pernah kita bersangka Allah itu zalim sama kita, enggak. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Makanya saya berkali-kali katakan para salihin itu ketika mendapatkan ujian ataupun nikmat dari Allah selalu mengatakan alhamdulillah. Karena yang tahu baik apa enggak itu cuma Allah. Ya Allah, kenapa saya diciptakan jadi orang Indonesia? Hidung saya pesek, kulit saya coklat, tinggi saya nggak terlalu tinggi. Saya pengen gitu kayak orang-orang bule, orang-orang Arab. Itu apakah antum mikir Allah zalim? Enggak. Ya, kalau kita belajar ilmu hakikat, yang bagus tuh begitu. Lu fit bagusan begini fit. Allah yang tahu bagusan begini. Lu kalau tinggi kayak Syahrukh terkenal, sombong ntar lu. Tahu. Ya. Jadi Allah nggak akan zalim sama kita. Baik. Man lam yakhruj syai'un an mulki lam yatasif bidzulmi fi hukmi. Orang yang tidak keluar dari kepemilikannya tidak akan disebut zalim dalam hukumnya. Jadi selama itu milik dia tidak dikatakan zalim. Ya. Baik. Kemudian kata Allah, saya mengharamkan diri saya untuk berbuat zalim. Saya enggak akan berbuat zalim. Wa ja'altuhu, dan aku jadikan kezaliman ini bainakum di tengah-tengah kalian muharraman, perkara yang diharamkan bagi kalian. Saya aja enggak zalim, maka kalian juga jangan berbuat zalim kata Allah. Nah, saya pemilik kalian enggak mau zalim. Masa antum yang saya bikin mau zalim? Haram ya kata Allah. Ingat, jangan berbuat zalim kata Allah. Saya larang kalian untuk berbuat zalim. Ya. Ini di antara zalim itu aziyatun nafas ya wal khuluq bihi ya, yaitu menyakiti diri itu zalim atau menyakiti orang lain. Antum ketika menyakiti diri ya, ditinggal sama bebek ya, bebek selingkuh sama kita. Kita benci banget, kita sakit hati, kita tusuk-tusuk badan kita. Ngapain ditusuk badan? Ngapa? Badan saya emang apa? Lah, itu badan titipan Allah doang. Jangan sakitin diri, nggak boleh. Menyakitin diri sendiri, zalim namanya itu. Ya, jangan ngatur-ngatur saya. Ngatur-ngatur saya. Allah yang punya aturan, bukan kita yang ngatur. Kita cuma ngingetin doang, nggak boleh. Ya, menyakiti diri nggak boleh. Wala tulqu anfusakum ila tahluka. Jangan kalian lemparkan, bawa diri kalian kepada kebinasaan. Makanya kenapa ada sebagian ulama yang mengharapkan rokok? Ada yang rokok nggak sini? Nah, ada di masjid ya kan? Tadi luar. Luar masjid enggak. Ya, ada sebagian ulama yang mengharamkan, kan ada yang makruh, ada yang haram, ya. Bahkan ada yang wajib, Kalau nggak ngerokok mati harus merokok. Ya, cara menyelamatkan hidup harus merokok, Kalau nggak ngerokok mati. Kalau kata dokter nih, Bapak kalau nggak ngerokok sehari sebatang mati Pak. Dari segi ilmu medis wajib merokok. Ya. Tapi umumnya orang kita pakai makruh, ya. Jarang memakai haram. Ya saya makruh aja Ustaz ya. Ya. Nah ada yang bilang haram, kenapa? Karena dalilnya mengharamkan itu, ya, adalah Allah mengatakan wala tulqu anfusakum ila tahluka. Jangan kamu bawa diri kamu kepada kebinasaan. Hal-hal yang membuat diri kita bisa sakit, bahkan bisa sampai mati, itu diharamkan oleh Allah. Dan di rokok sekarang tulisannya udah bukan tulisan lagi, gambar. Oh, tenggorokan bolong, paru-paru hitam ya. Dulu banyak itu merokok menyebabkan impotensi, ya gagal jantung. Sekarang enggak, merokok membunuhmu. Ya, makanya ulama Hadramaut guru-guru saya itu fatwanya haram. Ya, dan buat saya pribadi saya pakai pendapat yang itu. Saya nggak mau merokok. Ya, pertama ngabisin duit. Ya, nggak punya duit juga. Itu orang-orang merokok berarti orang-orang kaya karena dia banyak dibakar-bakar. Kalau orang-orang kayak saya masih susah, saya nggak berani. Ya, nggak punya duit. Ya. Dan kata orang yang merokok itu, Ustaz, orang merokok itu berarti orang sehat. Ya, karena kalau orang sakit nggak boleh ngerokok, berarti orang-orang sehat ngerokok. Kata Cak Lontong, ya, bagi para perokok itu sebaiknya yang paling bagus buat para perokok adalah stop ya merokok. Yang paling bagus, paling enak stop merokok. Ya, karena kalau nggak stop sambil jalan ngerokok nggak enak. Jadi stop dulu, ngopi, duduk, enak katanya. Ya, stop terus lalu merokok. Padahal kalau secara zahir ya termasuk menzalimi diri, penyakit. Ya, tapi terima pilihan masing-masing. Karena banyak ulama yang merokok. Saya punya guru-guru itu di Jawa, semua rata-rata merokok. Di Jombang merokok, ya, di Langitan enggak. Ya, di Kudus enggak. Cuma di Yaman semua enggak merokok. Ya, guru saya waktu di Jombang itu kalau ngaji tafsir, ini kopi, ini asbak. Qala Allah Ta'ala, gitu. Guru saya ya, mu'alim, hafidz Quran. Ya, masing-masing dengan pilihannya. Ya, silakan aja. Dulu ada seorang kiai di Surabaya, mursyid thariqah sholawat ya, kemudian mimpi. Yang cerita guru saya lupa namanya.
Dia mursyid tarekat, ya, guru tarekat. Wiridana sholawat. Lalu mimpi satu ketika itu malam melihat rumah yang indah kayak istana, terang benderang. Di situ ramai orang pakai jubah putih, pakai imam. Dia pengen masuk, dia lihat di tengah-tengah ada orang di atas panggung, gagah, ganteng, cakep, bersinar wajahnya. Lalu pengen masuk, di pintu dibilang, "Pak, saya mau gabung situ dong, saya mau ikut zikiran di situ." Kata dia, "Antum nggak boleh masuk." Kenapa? Mau rokok. Ya gitu. Ini cerita kayak saya. Itu siapa di sana? Itu Rasulullah. Rasulullah nggak demen orang bawa rokok. Kamu di luar aja sini. Di luar. Sedih dia. Dan terbangun dari mimpinya, nangis. Bangun tidur. Aduh, saya ini musyitori kalau bukan ece nih, ya. Musyitori nangis. Ya. Lalu semenjak itu dia azam, dia niat saya nggak bakal merokok lagi. Berhenti benar-benar. Setelah sekian lama, mimpi lagi ketemu Rasul dengan mimpi yang sama. Lalu begitu dia mau masuk, diizinkan masuk. Oh boleh sekarang, antum udah nggak bawa rokok, silahkan masuk. Gitu, ya Allah. Ya. Jadi yang ngerokok, saya bukan nyumpain. Ya. Jadi mikir-mikir kita nggak boleh dekat sama Nabi kan nggak enak kita gitu ya. Nabi mau salam, rokok. Kita nggak enak. Ya, mudah-mudahan yang rokok dikasih hidayah bisa berhenti. Amin ya Rabbal. Coba antum hitung-hitung dah. Ya, antum hitung-hitung. Antum merokok sebungkus 25.000 sehari. Ya, sebulan udah 750.000. 10 bulan 7.500.000. Ya. Setahun udah 9 juta. 9 juta kalau antum beliin hebel buat bikin rumah, udah dapat berapa hebel? Coba pikirin, ya. Coba aja. Ya, ganti buat beli hebel. Atau yang belum nikah 9 juta, antum kumpulin 10 tahun aja. Nggak ngerokok, berapa hasil? 90 juta, bisa kawin 2 kali. 45 selesai. Mungkin kalau kamu bisa 3 kali tuh, ya. Jadi ya lebih coba cari yang lebih manfaat daripada kita buang-buang uang kita. Ya. Atau antum beliin jariah, ya, beliin karpet buat masjid 9 juta. Wah, luar biasa. Ya, dibanding dibakar-bakar. Ya, ini tapi masalahnya kita bukan masalah rokok nih, masalah zalim pada diri sendiri. Jangan sampai kita menzalimi diri sendiri dengan menyakiti diri, itu nggak boleh. Ya, baik. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran, inna syirka, kezaliman yang paling besar itu, ya, zalim itu bisa dalam diri kita, bisa dalam harta kita, bisa dalam keluarga kita. Kita nggak menafkahi anak istri, zalim. Ya, kita menghambur-hamburkan harta kita. Allah kasih duit kita banyak, dipakai buat nyawer, ya teman. Zalim itu. Kenapa nggak ente pakai buat ibadah, buat jariah, buat infak? Ya, antum punya mobil, makanya buat tempat-tempat maksiat. Ya, coba dipakai ke majelis, ke masjid. Ya. Jadi nggak zalim tuh, namanya orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan zalim yang terbesar adalah inna syirka la dzulmun adzim. Berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Antum percaya sama Allah juga, percaya sama selain Allah juga, itu syirik. Dan dosa ini nggak akan Allah maafkan sebelum antum tobat benar-benar. Ya, jangan sampai kita berbuat zalim sekecil apapun. Bahkan kata para ulama, ya, antum meninggalkan perkara sunnah itu juga zalim. Ya, kita kan ngerjain yang wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Cuma kalau sunnah kan kadang ngerjain, kadang enggak. Mau beli ba'diyah, witir, duha, puasa sunnah, baca Quran, sedekah itu kan sunnah. Kalau kita tinggalkan, bagi kita mungkin nggak zalim, sunnah doang Ustaz, kan nggak wajib. Ya. Itu bagi kita kan. Tapi bagi orang-orang saleh itu berbuat zalim itu termasuk meninggalkan sunnah. Kenapa? Karena ketika antum meninggalkan sunnah, berarti antum mengharamkan diri sendiri dari derajat tinggi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kita bisa kayak hotel ada kelas-kelasnya bintang-bintangnya gitu. Antum harusnya hotel bintang 5, cuma gara-gara ngerjain sunnah bintang 1 houseman. Ya nginep juga sih, cuma kan fasilitasnya beda. Nanti begitu di akhirat nyesel. Ya Allah, saya pengen yang itu tuh. Surga yang itu. Dulu mana qobliyah badiahnya? Dulu mana duha, nggak pernah duha, minta yang itu. Yang ini udah bagus dah. Ya. yang pendek, lumayan. Itu zalim namanya itu. Jadi mumpung kita sekarang dikasih kesehatan sama Allah, kasih pada umur ada, ayo hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sebisa mungkin, ya, supaya nanti kita nggak nyesel di akhirat. Ya. Nah, itu termasuk zalim kata para ulama. Apalagi sampai meninggalkan kewajiban, mengerjakan perkara hal itu zalim kepada diri sendiri. Ya. Bahkan hati-hati kata Rasulullah SAW, Inna Allah, ya, la yabla lidzalim hatta idza akhadahu lam yam.
yaflathu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan tenggang waktu buat orang zalim. Orang enggak sholat, orang kagak diapa-apain sama Allah. Ya, tapi nanti begitu Allah ambil, disiksanya habis-habisan. Jangan merasa aman dengan rahmat Allah. Saya enggak sholat, saya enggak pernah diapa-apain, benar saya sehat, usaha saya lancar. Saya enggak sholat ini, enggak puasa, berarti kan Allah sayang sama saya. Jangan salah sangka. Bisa jadi istidraj itu. Nanti zalim tapi nanti dibiarin sama Allah. Nanti begitu meninggal dunia langsung diadab dari mulai kubur sampai alam akhirat. Alhamdulillah. Ya, jadi hati-hati, jangan berbuat zalim, baik pada diri sendiri ataupun pada orang lain, apalagi pada orang lain. Kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut? Al muflis min ummati man yati yaumal qiyamah bila shalah. Sahabat bilang begini, ya Rasulullah, al muflis bina man la dirham wala mata'. Orang muflis itu orang bangkrut yang enggak punya harta, ya, dan enggak punya barang-barang. Ya, itu muflis bangkrut tuh. Disita semuanya, ya, habis-habisan. Dan Nabi bukan itu. Orang muflis dari umatku nanti di hari kiamat dia datang membawa sholat, membawa zakat, membawa pahala puasa, banyak pahalanya. Ya, tapi di dunia qad syatama hadza, pernah mencaci maki orang ini. Qad fahada, pernah membunuh orang ini. Akala mal hadza, pernah ngambil harta orang ini. Safaka dam hadza, pernah mengalirkan darah orang ini. Nanti di akhirat itu orang yang nuntut kita banyak kalau kita di dunia zalim. Mungkin di dunia mereka-mereka itu enggak pernah mengusik kita karena nggak berani. Kita jadi penguasa, jadi pejabat, ya, cuma bangsawan, punya bodyguard, nggak ada yang berani nyentuh kita. Tapi tadi pengadilan Allah, ya, tuh yang kilometer 55 dulu tuh, ingat kan? Ya, kan sampai sekarang kasusnya hilang, nggak jelas. Tempatnya aja TKP-nya hilang, jangan orang kasusnya, TKP-nya hilang, nggak ada kilometer 55. Ya, di dunia selamat, jadi hukum apa? Ntar di akhirat habis. Ya, orang yang dibunuh itu nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya yang bunuh ini orangnya banyak ibadah, diambilin pahalanya tuh. Ya, karena di sana nggak ada maaf lagi di akhirat. Kalau kita sekarang di dunia bisa maaf-maafan. Maafin ya anak, maafin ya ini. Bisa. Di akhirat nggak bisa. Gimana cara maafinnya? Ibadah kita tuh yang kita kumpulin di dunia, sholat kita puluhan tahun, diminta pahalanya. Ente Fit, minta apa? Hari, saya minta pahala sholatnya Allah, kayak banyak banget tuh. Ya udah. Nanti pahala puasanya habis kita. Ya. Yang nuntut masih banyak. Bagaimana caranya? Pahala udah habis. Dosa yang nuntut dikasih. Tuh, lihat tuh. Hati-hati. Lebih berat bikin salah sama manusia dibandingkan sama Allah. Kalau sama Allah mah gampang. Antum dulu pernah mabuk, pernah judi, pernah zina, banyak banget sampai setinggi langit dosanya. Tapi taubat. Ya, taubatan nasuh dihapusin semua. Tapi kalau sama orang nggak bisa hadirin. Hati-hati, jangan pernah zalimin orang lain, membicarakan aib orang lain, ya, memfitnah orang lain, mengambil hak orang lain. Antum pikir selamat sebentar doang di dunia. Ya, orang-orang yang nyolong motor tuh, kan hilang, nggak ada kabarnya udah. Teman saya sampai sekarang motor hilang, nggak ketemu orangnya, ya. Tapi apakah lolos begitu aja? Di dunia lolos, di akhirat. Saya bilang udah aja, tagih di akhirat aja gitu. Ikhlasin aja. Orang-orang yang ngebayar hutang kabur. Minjemnya aja, enak banget. Ya ngomongnya, Masya Allah, sebulan saya kasih balikin dah. Plus duren, montong nih. Ada plusnya lagi. Ya, boro-boro duren. Ya. Modal kita nggak balik, kabur hilang. Selamat, di dunia doang selamat. Di akhirat, kita tuntut tuh. Ya, hati-hati hadirin. Oke, yang punya salah sama orang lain, buru-buru minta maaf sekarang. Sebelum kematian mendatangi kita, nyesel kita. Ya, yang punya utang, bayar. Ya, malu Ustaz, puluhan tahun, nggak apa-apa malu sekarang. Daripada di akhirat diadab, ya ngilangin malunya, tambahin apa kayak gitu. Ya. Orang kalau marah-marah tapi kasih hadiah, ya rada baik gitu ya. 10 juta dipinjam baru dibalikin, begitu kita balikin udah lama 5 tahun baru balikin hilang. Ya, kita minta maaf 5 juta nih sama kunci motor atuh ya. Nah kan enak ya. Yang tadi mau kuncinya doang, yang enggak sama motor-motornya. Ya. Apa kayak ya sepeda listrik lagi suka ngetren. Orang tahabu, kasih hadiah, salinglah kasih hadiah, maka akan timbul rasa cinta. Enggak apa-apa di dunia malu-malu ya. Gengsi Ustaz, jangan pakai gengsi. Ente bikin dosanya enggak pakai gengsi. Ya, minta maaf dia enggak usah pakai gengsi. Maaf, minta maaf aja. Yang salah bilang salah. Enggak apa-apa. Ya, yang penting di akhirat enggak ada yang nuntut kita. Enggak dia jadi. Ya. Baik, fala tadzalimu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Fala tadzalamu, dan janganlah kalian berbuat zalim. Makanya saya haramkan bagi kalian itu berbuat zalim. Ya. Termasuk berbuat zalim juga kata para ulama, i'anatul zalim wa du'a lahu.
membantu orang untuk berbuat zalim dan doain dia biar sukses. Kurang ajar nih. Ada orang zalim, ente dukung. Ya. Menyakiti orang lain, ente dukung. Jadi pembantunya, menyiapkan alat-alatnya. Ada orang pengen menyiksa orang, saya mah nggak usah menyiksa, nggak saya nyiksa dia Ustaz, saya cuma nyiapin cambuknya sama ya, pisaunya, antum yang bantuin itu, sama tuh zalim juga tuh, ya. Atau antum nggak bantu apa, cuma doain ya, biar saya sukses nih, ya. Kalau sukses, kamu pokoknya saya angkat, ya teman-teman saya angkat semuanya, ya, yang nggak cocok sama kita, saya turun-turunin, ya, habis-habisin semua, doain, mudah-mudahan jadi, ya. Kan saya bentar lagi nih. Ya, pilpres, pilkada, segala macam ya. Hati-hati tuh. Ya, pilih benar-benar, jangan salah dukung orang. Ya, istikharah sama Allah. Ya, istikharah. Ya Allah, siapa nih yang bagus nih? Ya. Bebas dah, kalau antum pilihan masing-masing dah. Ya, yang penting inti istikharah, jangan salah pilih. Ya. Kemudian juga kata Rasulullah, man da'a li zalim bil baqa'i faqad ahabba an ya'sallah an yusallah fi ardi. Barang siapa yang berdoa untuk orang zalim, biar dia sukses, biar dia maju, ya, maka sungguh dia berarti senang Allah dimaksiati di bumi. Kalau senang bantu orang zalim, berarti kita senang Allah itu dilawan sama manusia. Jangan, ya, jangan tolong orang zalim. Kalau udah ketahuan zalim, jangan ditolong. Aduh, Pak Ustaz, saya salah pilih dulu. Ya, waktu saya jadi warga Wakanda, ya, saya pilih si A. Aduh, ternyata dia begini, gimana? Jangan ulangin lagi tuh, ya. Obat, istighfar, ya, di Wakanda sana, ya, negeri entah berantah, tumaritis, ya. Kalau Indonesia masalah enggak ada, ya. Pokoknya antum jangan salah pilih dah, pokoknya. Bentar lagi nih, ya. Nah ini nanti di akhirat tuh dipanggil sama Allah. Wa yunadi munadin yaumal qiyamah. Aina dhalamah wa asy'u dhalamah. Mana orang-orang zalim dan pembantu-pembantunya? Oh, dipanggil semua. Ya, walaupun kita cuma ngebantuin, panggil bareng-bareng, ya. Lalu dilempar ke neraka. Fa yajma'una fit tabut, dikumpulin dalam satu peti orang-orang zalim dan pembantu-pembantunya dikumpulin kata Rasulullah dalam satu peti min hadidin, dari besi. Peti dari besi, kayak orang-orang yang kemarin Covid tuh masuk peti, mana besi nih. Terus diapain itu peti? Udah penuh nih, berarti peti gede banget, kan orang banyak. Ya, peti besar dari besi, fayurma bihim fi jahannam, lalu dilempar ke neraka jahanam. Bareng-bareng satu kotak. Antum kalau ngikut di situ, masuk situ entar. Hati-hati tuh, ya. Jangan salahin siapa-siapa, antum yang salah tuh, ya. Jadi kita benar-benar harus hati-hati dalam memilih. Milih orang yang kita bantu tuh yang mana yang kita bantu. Ya. Karena kita kena efeknya juga hadirin. Ya. Kalau ngebantu orang berbuat baik, sama kita dapat pahala, sama ikut sama dia. Ya. Baik. Kemudian, ya, ini ada beberapa cerita, cuma saya pikir nggak terlalu ini, ya, untuk menambahkan kepentingan orang untuk tidak berbuat zalim. Karena zalim itu kan bahaya. Ya, efeknya itu orang kalau sudah dizalimi lalu berdoa, itu termasuk doa yang tidak dijabah, yang tidak ditolak oleh Allah SWT, yang tidak ada pemisah antara dia dengan Allah. Diangkat hijab orang yang zalim itu. Ya, antum nyakitin orang lain padahal dia nggak berhak untuk sakitin. Perasaannya, hartanya antum ambil, lalu dia nggak terima, dia doa sama Allah, itu doanya masya Allah. Ya, langsung diijabah sama Allah SWT, kontan. Ya, kemudian juga doa orang tua buat anak, hati-hati. Ya, doain yang bagus buat anak-anak kita. Seandainya kita punya anak, naudzubillah, nyakitin kita, jangan didoain yang jelek. Karena termasuk doa mustajab itu doa anak buat orang tua. Sebagaimana doa Nabi buat umatnya kata Rasulullah. Ya, itu doa-doa mustajab tuh. Ya, jadi jangan pernah kita dizalimin orang lain sehingga nanti kita kena efek dari doa jeleknya dia. Ya. Jadi kalau antum dizalimin orang kan kita ada yang kuat ada yang enggak. Ya. Yang enggak kuat itu yang ngeri tuh. Ya, ngedoain kita yang jelek. Kita kalau sandil zalim gimana Ustaz? Sabar aja. Kalau antum ya bisa sabar, nggak malas ke zaliman dia lebih bagus. Kalau antum masih nggak sabar juga, ya doain sama Allah, berdoa sama Allah. Tapi doanya bagus-bagus aja kalau bisa. Ya, ada orang nyakitin kita, doain aja, ya Allah berikan orang ini biar dapat hidayah, biar berubah jadi orang baik. Masih nggak berubah juga orangnya, ya Allah berikan dia masuk surga. Ya, kalau bisa mulai hari ini ya Allah. Ya. Jadi langsung mati. Ya, tapi kan surga ya kan, daripada nyakitin orang, mendingan mati. Mati jadi berhenti kesoliwannya. Ya.
Baik, ini yang pertama. Terus Allah panggil lagi, ya ibadi, kullukum dhallun. Semua dari kalian ini sesat. Arti sesatnya ay ghafil, lalai terhadap syariat. Kalian dulu waktu lahir ke alam dunia sebenarnya nggak tahu bagaimana cara ibadah sama saya, bagaimana cara mengingat saya, nggak tahu. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang saya kasih hidayah. Jadi kita ini alhamdulillah dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah mungkin kita lahir orang tua kita udah Islam. Bapak ibu kita itu satu nikmat besar itu. Nah, kalau kita nggak dapat hidayah, kita nggak tahu bagaimana sholat yang benar, gimana cara bersyukur sama Allah, kan tahu. Nah, ini kata Allah, fastahduni, maka mintalah hidayah sama saya. Kita disuruh minta hidayah, bahkan setiap hari minimal 17 kali kita minta sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ustaz, Kiai, orang kan udah Islam, udah beriman, kan udah dapat hidayah, ngapain minta hidayah lagi? Hidayah Allah itu nggak ada hentinya, bertambah terus, bertambah terus. Ya, jadi kita minta sama Allah. Ya, karena kita kalau nggak ada yang nunjukin, nggak ada yang ngarahin, bisa jalannya bisa salah. Ya, jangan jalan sampai ke akhirat. Di dunia aja kalau nggak ada rambu-rambu, bingung kita. Ke perempatan nggak ada rambunya, kita baru sekali ke situ. Anehnya. Ya, kira-kira doang paling kita. Iya kalau benar, kalau salah. Jadi Allah kasih kita ya hidayah lewat siapa? Lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarin sama Nabi dengan sabar ya, dengan kelembutan. Lalu para sahabat udah ngerti, diajarkan kepada tabi'in, tabi'in udah ngerti, diajarkan kepada tabi'in terus kepada ulama-ulama kita. Nah, itu hidayah itu minta sama Allah. Dan usaha, kalau kita minta, kita usaha, ahdikum, maka aku akan kasih hidayah. Nah, antum yang nggak ngerti ilmu agama, nggak ngerti syariat kayak kita misalnya awam, harus usaha, selain minta, usaha juga. Datang ke majelis-majelis, ada ulama, ada orang alim, ada kiai, ada habaib, datang. Dengerin ucapannya. Nah, kita pintar dari mana? Maaf kalau orang yang dari kecil sekolahnya umum, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, doktor, profesor bahkan, tapi nggak pernah belajar agama. Itu pintar agamanya di mana? Ya, kadang orang profesor sholatnya aja nggak benar, wudunya aja nggak benar. Padahal orang baik itu kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang Allah ingin berikan jadi orang baik, maka Allah berikan dia pemahaman dalam urusan agama. Antum silakan jago IT, jago ekonomi, politik, silakan, bagus. Tapi pertanyaan kita, antum ngerti nggak agama kita sendiri? Kalau ditanya berapa rukun wudu, bisa nggak jawab? Berapa hal, perkara apa saja yang membatalkan wudu? Apa penyebab hadas besar? Ayo, yang kita harus mandi junub. Bisa nggak jawab antum? Ya. Apa syarat sahnya sholat? Apa rukunnya sholat? Yang kayak gini-gini aja kadang kita udah nggak ngerti. Ya, terus kalau nggak mau hadir ke majelis ilmu, bagaimana bisa dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala? Ayo, dalam hidup itu, dalam seminggu itu harus ada waktu untuk cari ilmu. Ya, alhamdulillah difasilitasi di Wisma Bakri, disiapin guru-guru, ya, ngajarin kita ilmu agama. Biar apa? Biar tiap hari makin tambah ilmu. Jadi biar kita sadar kita ini banyak kurangnya. Saya ngajar, ya, sebelum ngajar saya mutolaah, begitu mutolaah banyak ilmu yang saya nggak tahu, merasa ya Allah saya bego amat ya, saya bodoh ngajarin orang. Semakin ngajar itu semakin merasa bodoh, bukan merasa pintar. Karena ada ilmu baru yang saya dulu nggak tahu, saya buka kitab ini, ya Allah, ini ulama ilmunya luas banget, saya belum tahu ini, ternyata begini hukumnya. Tuh lihat, ya, ayo cari ilmu hadirin, minta hidayah sama Allah tapi dengan usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Orang yang bersungguh-sungguh menuju pada kami, akan kami beri dia petunjuk jalan menuju kami. Tapi sungguh-sungguh dulu. Ente mau jadi orang soleh, mau jadi orang alim, jadi orang benar, nggak mau usaha. Dari mana sungguh-sungguhnya? Capek Ustaz ngaji mulu, ya capek. Semua ulama juga capek. Antum pikir orang yang bisa duduk di sini di khutbah mimbar itu dulunya santai? Kagak. Bertahun-tahun dimarahin guru, bangun pagi, ya, suruh tahajud, sampai kita bete, mau pulang. Tapi ya yang dulu nangis-nangis sekarang bersyukur, beruntung, kasih ilmu sama Allah. Capek, semua capek. Ayo minta hidayah sama Allah sambil kita usaha. Ya, minta kalau sudah dikasih hidayah iman dan Islam, ditetapin sama Allah. Iman kita biar ditambah sama Allah SWT. Yang hidayah masalah ilmu, sekarang minta apa? Cari ilmu. Minta sama Allah ditunjukin guru yang benar, majlis yang baik, ya, yang mana ilmunya manfaat,
begitu pulang tambah takut sama Allah, tambah dekat sama Allah, itu majlis yang baik. Ya. Kadang ilmu banyak hadirin, ustadz banyak, kiai banyak, cuma pulang dari majlis yang ada kadang hati kita jadi gesal sama kaum muslimin. Hati kita jadi benci sama kaum muslimin. Alif bid'ah. Pulang dari majlis begitu tuh. Wah, lo kunut ya, bid'ah lu. Aduh, kacau ya. Cari guru yang tepat yang bisa membawa kita makin dekat, masih makin merasa kecil, makin merasa kurang. Ya, ini yang Allah perintahkan pada kita, ya, jangan berbuat zalim dan kalian adalah orang yang sesat, orang yang lalai, maka untuk supaya nggak lalai, nggak sesat, minta hidayah sama saya. Berusaha minta sama saya, nanti saya kasih hidayah. Jadi usaha dicari hidayah, jangan nunggu hidayah. Kalau nunggu doang nggak bakal datang, Bang. Ya, nunggu doang. Dari saat tadi juga saya pinter, dari mana pinternya? Ngaji kagak, ya. Orang-orang ada ustadz yang minta tahu keluar dari kamar pinter, itu orang-orang tertentu doang, ilmu laduni emang ada. Seperti Nabi Adam dikasih ilmu laduni, ya. Otaknya diisi informasi, tahu berapa giga tuh otaknya Nabi Adam. Orang dites, kan malaikat dulu awalnya nggak percaya sama Nabi Adam, meremehin. Siapa ya Allah ini orang baru ini, ya makhluk apa ini, ya. Katanya saya lebih tahu kata Allah. Akhirnya Allah berikan gambaran benda-benda di dunia tuh. Kata Pak di tafsir itu termasuk benda-benda, ada pisau, ada garpu, ada centong, ada panci, penggorengan. Ya, kata Allah, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Malaikat, kalau nanti ngerasa lebih hebat dari Adam, kasih tahu saya namanya apa tuh? Sebutan nama-nama benda itu. Ada kayak layar lebar gitu di langit. Malaikat ngomong, apa ini? Bentar, ada 3 gini. Wah, nggak pernah lihat nih. Ya. Ada pisau, nggak pernah lihat juga dia. Ya. Ada vape, ada vape ada kali ya. Malaikat bilang, ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Dia enggak tahu ya Allah, saya enggak tahu. Ini saya belum pernah diajarin. Kalau belum diajarin saya enggak tahu. Nah, enggak tahu kan? Nah, Adam, ambihum bi asma'ihim. Kasih tahu mereka. Dikasih tahu nama-nama Adam. Di tafsir itu bahkan Nabi Adam mengasih tahu enggak cuma dengan satu bahasa, dengan berbagai macam bahasa yang ada di dunia nanti. Ini bahasa Betawi centong, bahasa Indonesia apa? Sebutin tuh. Cuma Nabi Adam. Kaget-kaget malaikat. Baru tuh ya mengakui kehebatan Nabi Adam. Itulah laduni dikasih sama Allah. Tapi kata Imam ya pengarang Alfiyah Imam bin Malik, yang beliau mengatakan wafi laduni qalla wafi. Laduni emang ada tapi dikit. Enggak semua orang kalau kasih ilmu lebih, kalau ke semua orang ya kita males. Ya. Jadi enggak ada belajarnya. Ya, belajar dulu. Kita tahu-tahu Allah buka, tuh bisa aja begitu. Saya punya guru Habib Salim, menurut biografinya itu beliau termasuk orang yang dapat laduni Al-Quran. Jadi ngapal Al-Quran, baru dapat setengah, lalu mimpi ketemu Said Fakih Muqaddam, disuruh minum madu, bangunnya hafal 30 juz. Nah, itu orang-orang begitu, jangan kita, saya gitu lah Ustaz, insya Allah ntar gitu juga, ini dari mana? Kagak lo, ya belajar. Memang warisan ya, udah bisa. Ya, dan ini sementara ini dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Allah mengingatkan kita, kalian adalah hamba-hambaku yang lapar, minta makan. Maksudnya apa? Nanti kita bahas. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada jam 1 ya? Ada apa? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena tadi menyinggung masalah rokok, yang mungkin ini saya juga ingin bertanyakan sama Ustaz tentang rokok juga gitu. Kalau saya sendiri sih prihatin ya dengan ini dengan ada yang pro terhadap rokok makruh, ada yang mengharamkan. Kenapa saya prihatin? Karena kayaknya seluruh dokter di dunia itu tidak ada satupun yang bertanah manhaj tentang bagaimana bahaya rokok. Toh yang mengatakan bahaya itu dia juga merokok juga. Iya. Jadi dia walaupun dia secara alisa mengatakan bahwa rokok bahaya, dia sendiri juga merokok. Ya. Itu dokter sendiri. Dokter sendiri ya. Terus kemudian MUI di Indonesia kalau salah mengeluarkan maklumat juga tentang haramnya rokok. Dan termasuk juga di ruangan-ruangan tertentu itu juga bahaya untuk rokok, terutama di ruangan C. Iya.
Yang saya tanyakan itu adalah di Indonesia kan sudah ada MUI menyatakan bahwa rokok itu adalah haram. Yang saya tanyakan barusan itu, apakah ada ijma ulama di dunia yang ini yang menyatakan bahwa rokok itu haram? Yang pertama yang itu, yang kedua itu adalah memang ini, memang kalau zaman sekarang sih kayaknya untuk berlaku dulu itu kayaknya sudah banyak orang, karena salah satu contohnya kita punya komputer gitu. Komputer yang kita program kita pakai hampir semuanya itu dari mulai Windowsnya itu bacakan, kemudian Office-nya bacakan, apalagi program-program yang gini kalau orang desain kalau orang desain satu program 50 juga. Nah kalau bacakan cuma 20.000 kalau Iya betul. Jadi gimana ya cara mensikapinya gitu agar kita itu ini diampuni sama Allah gitu. Karena kenyataannya begitu. Nah komputer yang standar aja paling standar komputer untuk programnya aja itu di atas harga komputer. Cuma Windows dengan Office saja udah di atas komputer itu. Iya. Mahalan ini ya. Ya. Jadi kayaknya kebanyakan ini termasuk saya juga Ustaz ya. Saya memakai AutoCAD dan SketchUp. AutoCAD tadi kalau yang ini yang license itu 50 juta. Dan sementara kalau bukan license itu 50.000 Ustaz. Jadi ini mungkin itu aja dua pertanyaan yang saya lontarkan Ustaz. Mohon maaf. Mungkin barangkali ini bukan kalau yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah rokok ya. Apakah ada ijma ulama yang mengatakan rokok itu haram? Kalau ijma itu berarti kan sepakat semua. Nah, ini tidak ada. Ya, ulama itu berbeda pendapat, ikhtilaf dalam masalah hukum rokok. Di Hasyah Baju itu disebutkan ya, ulama berbeda pendapat. Kenapa ada yang memakruhkan? Kenapa yang memakruhkan? Karena alasan mereka tidak ada dalil qat'i baik di hadis di Al-Quran maupun di Sunnah di hadis yang menyatakan rokok itu dilarang. Ya, jadi nggak ada khusus menyebutkan hukum tumbak rokok, nggak ada. Ya, cuma memang ada Nabi menggambarkan nanti ada daun yang mana daun itu kata Rasulullah di hadis itu ya adalah daun yang pernah dikencingi setan dan nanti akan menyebar di tengah-tengah kalian dan dinikmati oleh kalian. Nah itu ada yang menafsirkan itu maksudnya rokok. Cuma kan itu nggak eksplisit ya rokok. Nah, oleh karena itu ulama ada yang memakruhkan. Ya. Terus kalau mengharamkan jelas dengan dalil tadi saya bilang. Ya. Tapi tadi ada juga yang mengatakan wajib bahkan kalau untuk menyelamatkan jiwa seseorang itu berarti darurat. Ya dari darurat. Kalau pertanyaannya kenapa ada orang yang tahu itu haram tapi dia juga merokok? Ya. Kan orang karena tadi ada perbedaan pendapat tadi, orang bisa memilih. Ya, orang bisa memilih, saya ikut ya, semua sebenarnya pilihan atas kepentingan dia sebenarnya. Nanti kenapa memilih makruh? Ya, saya seorang merokok Ustaz. Ya, kalau saya milih haram saya dosa. Ya kita maklumin juga. Ya, cuma apakah ada yang sepakat semua yang mengatakan haram? Enggak. Khilaf. Ya, khilaf masalah rokok. Bahkan di kitab Lamiyah Ibnu Wardi itu pengarangnya itu termasuk orang yang mengatakan rokok itu makruh dan dia menantang, ayo coba, saya berani bilang rokok haram. Kasih dalil sama saya gitu di kitab itu. Ya, tapi kita hormatilah perbedaan pendapat para ulama. Beliau itu berijtihad dengan dalilnya masing-masing dengan kapasitas ilmu masing-masing. Ya, kita sebagai orang awam tinggal memilih mana yang baik dari segi syariat. Ya, semua baik karena maksudnya ini kalau di Indonesia kan secara MUI kan majelis ulama Indonesia ini kan sudah menyatakan haram. Ya. Kalau majelis ulama dunia itu yang saya maksudkan itu apakah ada yang saat ini majelis ulama dunia yang menyatakan bahwa rokok itu hukumnya haram itu ada apa enggak? Itu ada atau tidak? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu kalau majelis ulama dunia, saya belum tahu. Ya, kalau MUI mengatakan haram, ya berarti mereka itu lebih condong ke hukum yang haram. Ya, cuma nanti orang akan berkata lagi, apalagi para ulama yang lain. Kan kiai ulama nggak cuma MUI doang.
MUI itu kan wadah sebagian ulama saja. Ya, cuma ulama di luar MUI yang lebih alim-alim ada nggak? Banyak, ya banyak. Jadi kita hormati keputusan MUI, dan kalau kita memang pakai apa namanya logika, yang nggak ada faedahnya merokok. Orang yang tahu sesuatu itu nggak berfaedah, apa kata Rasul, tinggalin yang nggak ada faedahnya. Yang nggak ada faedahnya dia tinggalin, apalagi yang berbahaya buat kita. Yang pertama. Coba kalau pertanyaannya, apakah ada fatwa dari Majelis Ulama Dunia? Allah alam, saya nggak tahu. Ya. Yang kedua tadi masalah software, ya, bajakan, DVD bajakan dulu. Kita juga datang DVD bajakan kan. Kalau beli yang asli mahal, ngapain gitu kan ya. Nah, apa kata Ibnu Qayyim, ini bedanya orang dulu sama orang sekarang. Ulama-ulama dulu, orang-orang alim dulu, ketika beliau menemukan satu ilmu, mengarang satu ilmu buat manfaat orang, buat banyak, dia nggak ada kepikiran untuk minta hak, ya, diperjualbelikan. Justru ketika ilmunya manfaat buat orang banyak, dia semuanya luar biasa. Itu kitab Jurumiyah, kitab Nahwu itu dari kata-kata jaryul miyah, aliran air. Kenapa? Karena pengarangnya itu setelah ngarang itu dibilang sama Allah, ya Allah, kalau ilmu saya karang kitab ini, ya Nahwu ini, ikhlas karena Engkau, untuk ngasih manfaat buat kaum muslimin, maka berikan kemanfaatan. Terus diapain kitabnya? Dicetak? Enggak, dibuang ke laut. Nanti bisa bayangin, buku dilempar ke laut, hancur apa bisa bertahan? Hancur lah air laut. Berhari-hari, berminggu-minggu. Ternyata apa yang terjadi? Itu kitab mengambang di air tanpa hancur sama sekali, nggak basah sama sekali. Lalu sampai di pesisir pantai ditemukan oleh seseorang, akhirnya dibaca, dipelajari, disebarluaskan. Dan itu keikhlasannya sampai sekarang kelihatan. Ilmu yang ikhlas tersebar kemana-mana. Nah, kalau sekarang orang ya maunya royalti, ya sampai jangan ilmu, lagu kan ada royalti. Ente nyanyi lagu anak, awas itu bayar, suruh bayar. Nyanyi aja nggak boleh kita, ya. Kalau buat acara-acara yang menghasilkan, nah itu perbedaannya. Ya menyikapinya gimana? Ya serba salah kita mah. Kita mau pakai yang asli bagaimana? Duitnya punya. Sedangkan dibutuhkan ya software itu. Ya. Kalau Mas pakai sekarang, ya gimana itu? Apakah termasuk dalam syariat? Royalti itu sebenarnya dalam syariat ada nggak? Ya, di kitab-kitab dulu nggak dibahas royalti. Ulama-ulama yang kitabnya sekarang nyebar itu, mereka nggak pernah minta royalti. Ya, jadi pertanyaan apakah? Jadi saya tawakuf dulu ya. Apakah royalti itu ada dalam syariat? Tahu saya nggak ada. Ya, itu hukum negara, hukum manusia. Ya, kalau antum bikin lagu, terus antum nyanyiin, antum kena hukum. Itu hukumnya negara. Tapi dosa apa enggak? Ya nggak dosa sebenarnya. Ya, hukum perdata. Hubungan kita sama manusia aja gitu. Ya, cuma itu kan dalam syariat sebenarnya bukan sesuatu yang diharamkan. Punya ilmu, ilmunya dipakai orang lain nggak diharamkan. Ya, cuma karena ada hukum dunia ini, hukum manusia yang disebut dengan royalti, maka kita nggak bisa menggunakan ilmu tersebut. Allah alam, apakah nanti sebentar saya diskusi sama teman-teman guru saya tanya, apakah hukum royalti itu bisa membuat kita zalim sama orang lain? Jadi kalau Mas bilang tadi, satu software aja 50 juta, komputer cuma 3 juta, laptopnya 4 juta, software 50 juta, gimana kita bisa beli? Iya kalau orang-orang punya duit, kalau punya duit. Ya, padahal kan sebenarnya ilmu yang diciptakan itu untuk memudahkan orang, gitu ya. Allah alam, cuma ntar saya diskusi dulu, ya. Ya, jangan sampai gegabah kita. Kalau saya bilang nggak boleh, ntar repot juga kita. 20 juta dari mana ya? Cuma ini royalti itu di syariat nggak dibahas, karena nggak ada ulama-ulama punya ilmu ditahan-tahan gitu, nggak ada. Justru ilmunya kepake malah senang. Oh manfaat senang. Ya Allah. Itu udah jam 1 lewat ya. Ya kita tutup, maaf ya. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di siang hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah terus menghadiri majelis ilmu, ya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bisa membawa kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.